Hello everyone, my name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavagada. So in last videos, we were discussed about desktop publishing, that is DTP. So in that we discussed 5 different concepts like introduction to DTP, that is desktop publishing, then computer viruses, internet concepts, then email security and usage of email, and the last one is designing the web page. So I hope you understood the different concepts at least a little bit. And we are in the last module at the last unit of computer application in business. So ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ. So when it comes to business organizations or industries, it's mainly working on computer. So everywhere you can see computers. So ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ. Accounting software anta heltivi, so that is tally. Different softwares are there, but normally we are using tally as a best accounting software to record the business transactions. Like ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ we will record in tally. So you can business organizations anta bandaga ನಾವು we have to prepare different reports ಅಥವಾ different books of accounts. So normally accounts anta bandaga ನಾವು books of accounts ಅನ್ನ prepare ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So books of accounts anta bandaga journal, ledger, trial balance, then final accounts ಅನ್ನ prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ, like trading account, profit and loss account and balance sheet. ಸೊ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಚೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದೇ ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So to reduce those problems, computers are introduced in the business organizations. So smooth agi, fast agi, time ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And in this video, we are going to start with the introduction and installation of Tally, that is using Tally software, introduction and installation. So Tally andre eno, accounting software andre enanta first tilkondo yav tara Tally software ana install ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Let's move on. So first we need to understand the brief introduction about accounting software. ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ is a fundamental application that allows an organization to record the flow of money for internal and external review and auditing. So accounting software is a fundamental application that allows an organization to record the flow of money. So business anta bandaga it mainly depends on money. Every transactions occur through money only. So within the organization or outside the organization, ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. It is the primary tool for assessing the financial health of an organization and for meeting legal compliance through tools like general ledgers, account payables and receivables, purchase orders, stock management and billing. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೈಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, good accounting software is a must for entrepreneurs who want to steer their business to success. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 10 ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ 1 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ it is easy to see the success in the business. It should not only be capable of presenting the quick summary or detailed presentation of profits and losses along with your other financial transactions. It should also keep you meeting the legal requirements of the specific region or country where your business is operating. So every business organization's main objective is to earn maximum profit. So this accounting software will give you the detailed information about profit and losses, because every transactions will be recorded in tally. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ERP9, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್, different ವರ್ಷನ್ಸ್ were there. So now we are using Tally ERP9. So Tally is a powerful accounting software which is driven by a technology called concurrent multilingual accelerated technology engine. It is easy to use software and is designed to simplify the complex day-to-day activities associated in the enterprise. So ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Tally provides comprehensive solution around accounting principles like inventory and data integrity. The recent version of Tally is Tally ERP9, as I already said. Tally used for simple accounting like complete bookkeeping books, registers and statement of accounts, general ledger, credit control, account receivables and payables, bird's eye view, drill down display data based on reporting, voucher and check printing, columnar report and bank reconciliation. All the types of books of accounts are available in Tally. So you can just go with the entering your transactions, that's all. So ನೀವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಾಗ ಆ ವಿಸರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ಯಾಲಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಟ್ಯಾಲಿ ಈಸ್ accounting software that is designed to integrate and automate all your business transactions. So Tally ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ which can range from simple to complex. As your business grows, acquires new customers and enters new markets, you need to maintain highly accurate and up-to-date accounting and inventory records. So nowadays you can see, so if market is widening, there is no boundary, so you can deal with the deal all over the world. You can have a market all over the world. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್.
because stakeholders anytime you can they can prefer your company data, they can ask your company data, so it should be accurate and up to date. So then the features of Tally software. So Tally software ಏನೇನ್ features ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ one by one. It maintains all the primary books of accounts like cash book and bank book. So the all the primary books of accounts ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, like cash book ಸಿಗುತ್ತೆ, bank book ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು PU ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Tally maintains all registers like purchase register, sales register, journal registers. So registers like purchase related, ಎಷ್ಟು materials ಅನ್ನ purchase ಮಾಡಿದಿರಾ, equipments ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು purchase ಮಾಡಿದಿರಾ, everything will be recorded in purchase register. And sales register, what is the cash sales, what is the credit sales, so everything will be recorded in sales register. And journal registers are available. Tally maintains all statements of accounts like balance sheet, profit and loss account, and trial balance, cash flow statement, stock test statement, and ratio analysis. All your statements will be available in Tally. Then a Tally can maintain outstation reports. Every reports are available in Tally. So you just transactions and enter ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. It may provide complete bill-wise information of amounts receivable as well as payable, either party wise or group wise. ಸೊ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ವಿತ್ ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It can provide a report for a particular date or reports for any range of dates. So ನೀವು even Tally ನಲ್ಲಿ you can access information ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ನೈಟ್ಲಿ ಆರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಆರ್ ಇಯರ್ಲಿ, like that you can access the reports. It provides the facility of bank reconciliation. It is very important for us. ಸೊ ನೀನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು prepare, but when it comes to Tally it is very easy. You just need to record the transactions. Okay, next is the very important aspect. What are the advantages of Tally? ಇವಾಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ Tally ERP 9 ಇಂದ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್, ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ಗೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, Tally audit, Tally alt. So you can completely reliable on your data. There is no theft, there is no steal of your information from Tally. There is a security for that. Then audit, every time you can do audit of your business transactions. So enables effortlessness data movements. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. Fast data files transactions, easy with internet connection you can easily send data through Tally. Human errors is eliminated on the data. So normal manual ಆಗಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ when it comes to computer very limited errors ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, to get easy and fast document access. So easy and fast agi documents ana anybody can access in the organization, like top level management agirbodu, middle level management agirbodu, ಅಥವಾ lower level management agirbodu. And it promotes business development activities. So the next is benefits of Tally ERP 9 software. So Tally ERP 9 software ಇಂದ ಏನೇನ್ benefits ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Say goodbye to costly systems.
ಸೊ ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಯೂಮರೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೋಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. Data centralization, like it's not decentralized, like only like if the top level management wants to hold the control, only they can have. And data recovery, in case data ಏನಾದ್ರೂ ಎರೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಈಸಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈಸಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, GST ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ಇವನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ GST, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ GST ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವೆನ್ GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ, ಟ್ಯಾಲಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ GST ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ GST ಫೀಚರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವರ್ಷನ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ 4.5, that is DOS based program. So next is Tally 5.4 graphic interface version. Then Tally 6.3 supported printing and VAT implemented, that is value added tax. Then Tally 7.2 new statutory compliant features. Then Tally 8.1 ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಲೈಕ್ ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ರೆಡ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 5, ನೋಟ್ 6, ನೋಟ್ 7, ನೋಟ್ 8, ನೋಟ್ 9 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 8.1 ಅಲ್ಲಿ a module of POS and payroll was added. Payroll ಅಂದ್ರೆ salary related information, wages related information. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಫೀಚರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Tally 9 has advanced features like excise, payroll, FBT, then TDS, tax deducted at source. These features added. Then Tally 9 ERP, now the recent version which we are using, provides range of reports and advanced features for auditors. Normally auditing ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ they will prefer Tally reports. Tally reports ಏನ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು Tally ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದ್ರನ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. So we are in the end of this video. So I hope all you understood about these topics, like introduction to accounting software, introduction to Tally software, the meaning of Tally, the features, advantages, benefits, and the different versions of Tally. Thank you. And if you want more information, you can go through this references. Thank you for your cooperation.